الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بالکل مختصر سے وقت کے لیے کچھ نصیحتیں کرنی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہے اور دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس بات پر بھی شکر کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں دین اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔ جو دین اسلام سے انسان دور ہے اس کی زندگی بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ انسانیت دین اسلام ہی سکھاتا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ پہلے زمانے میں قرآن پاک کے ساتھ عورتوں کا اتنا لگاؤ تھا کہ بچپن میں پڑھتی، پھر قرآن پاک کو سیکھتی اور خطاطی بھی سیکھتی، یعنی لکھنا بھی سیکھتی، تو بچیاں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتی تھی۔ اتنا قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ تھا، آواز جا رہی ٹھیک کہ ہر بچی اپنے جہیز میں قرآن پاک لے جانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھتی تھی قرآن پاک کو۔ گھر کا کام کاج کیا، اس کے بعد قلم دعات لی اور آنکھ لیے لکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کہ قرآن پاک کو پڑھتی بھی، سیکھتی بھی اور پھر لکھنا بھی سیکھتی، اور اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن پاک اپنے جہیز میں اپنے سسرال لے جاتی تھی۔ ایسا وقت بھی تھا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ چلو لکھے ہوئے قرآن پاک طباعت کیے ہوئے مل جاتے ہیں، تو لوگ قرآن پاک کو جہیز میں دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے بڑی دعائیں کی اور دعائیں کرائیں اور منتیں مانی کہ اللہ پاک ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ منت مانی جاتی ہے کہ یہ میرا فلاں کام ہو گیا، اللہ پاک نے فلاں نعمت دی، تو میں اتنے نفل پڑھوں گی یا پڑھوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی۔ منت کسی نیکی کی مانی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں ہوتا، غلط منتیں مانتے ہیں، تو غلط کوئی منت مان لے اس کا پورا کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو مانی ہے اس پر توبہ ہو، اس پر استغفار ہو کہ اللہ پاک معاف فرما دے، یہ نہیں کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ منت صحیح ماننی مقصد یہ ہے میں قرآن پاک لے کر مدرسے میں دے دوں گی، یہ منت ہے، یعنی کسی نیکی کی
मन्नत माननी। और नेकी उसको कहते हैं जो शरीयत से साबित हो। शरीयत दीन इस्लाम जिसको नेकी कहता हो वो नेकी है। तो उस आदमी ने अल्लाह से दुआएं की और बुज़ुर्गों से दुआएं कराईं और मन्नतें मानी। अल्लाह पाक ने उसको बच्ची अता फरमाई। तो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे बच्ची अता फरमाई है। देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है वो बच्ची से ही आगे है। ये आपकी खुसूसियात में से है कि आपकी नस्ल बच्ची से चली है। और आले इमरान जो सूरत है ये किसके नाम पे है, ये किसकी औलाद है? ये बच्ची की औलाद है। आले इमरान में हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रहमतुल्लाह अलैह जो उनकी बच्ची थी मरियम, उनकी नस्ल से आगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। तो बच्चियों का पैदा होना और बच्चियों का दुनिया में आना ये एक बहुत बड़ी सआदत है। और मुसलमान बल्कि बहुत बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। बच्चियां शादी करने के बाद भी उनका ख्याल रखते हैं बच्चियों का। तो वो बड़ा खुश हो गया कि अल्लाह ने मुझे बच्ची अता फरमाई। खुश होकर कहने लगा, कसम खा ली कि मैं अपनी बच्ची को दुनिया आखिरत का झेज दूंगा। अब कसम तो खा ली, बाद में सोचा ये कैसे हो सकता है। चलो दुनिया की चीज़ें तो मैं इसको कुछ दे दूंगा, लेकिन आखिरत की कैसे दे सकता। उलमा से मसला पूछा, उलमा ने फरमाया ये तो तेरी कसम लगो है, ठीक नहीं है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए कि हज़रत मैंने ये मन्नत मानी है, हाँ ये कसम इस पे खा ली है कि मैं कसम को पूरा करना है कि दुनिया आखिरत का झेज दूंगा। पहले ज़माने में जो आदमी कसम खाता था और फिर उसका फिदिया भी दे देता, उस कसम को पूरा ना करता तो उसकी गवाही नहीं ली जाती थी। मायूब माशरे में देखा जाता, ऐसे आदमी को अच्छा नहीं समझा जाता तो कस्में खाता था। अब तो है ना लोग कस्में खाते रहते हैं, लेकिन पहले कसम को खाता उसको पूरा नहीं करता तो फिर माशरे में उसका मकाम नहीं वो रहता था, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाती थी। तो वो उलमा से पूछ रहा था तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो अगर तू दुनिया आखिरत का जहेज़ देना चाहता है तो बच्ची को कुरान पाक की तालीम दे और दीन इस्लाम की तालीम दे और उसके बाद बच्ची का निकाह कर, तरबियत करके दीन सिखा कर उसका निकाह कर। निकाह के अंदर कुरान पाक अल्लाह का कलाम उसको जहेज़ में दे दे। तूने ऐसा है कि दुनिया आखिरत की दौलत उसको दे दी। तो ये कुरान पाक का सीखना, ये सिखाना, ये दुनिया आखिरत की दौलत है। और एक आयत का सीख लेना 100 रकत नमाज से अफजल है। अब 100 रकत कोई पढ़ना चाहे तो आसान तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्ची कुरान पाक की एक आयत सीख लेती है या कोई औरत सीख लेती है, बड़े भी सीख सकते हैं, छोटे भी सीख सकते हैं। सहाबा किराम की जो औरतें बड़ी थी उन्होंने बड़े होकर इल्म सीखा है। वो थे ही बड़े जब कलमा उन्होंने पढ़ा। बच्चे तो बाद में फिर मुसलमानों के जो है पढ़ने शुरू हुए, पहले सहाबा किराम तो बड़ी उम्र में पढ़ते रहे हैं। इसलिए ये दुनिया आखिरत की बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह पाक कुरान पाक के साथ हमें वाबस्ता रखे और इसकी बरकत से घरों के अंदर बरकतें आती हैं। देखो जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए रात को तो वो घर महफूज हो जाता है, उसके आसपास पड़ोसी भी महफूज हो जाते हैं।
اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی بیمار ہے، کتنے واقعات ہیں بیمار کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ دنیا کے بھی کام بنتے ہیں، آخرت کے بھی کام بنتے ہیں۔ جس گھر میں، جس جگہ پر اللہ کا قرآن پاک پڑھا جائے، یعنی کلام اللہ پڑھا جائے، آسمان والوں کے لیے وہ ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، جب اس کی روشنی آسمان والے دیکھتے ہیں تو اس کی برکات آس پاس بھی پھیلتی ہے۔ اور جس جگہ پہ دین سیکھا جاتا ہے، لوگ دین کی نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں اس ماحول کے اندر برکتیں آتی ہیں، رشد و ہدایت کا نور پھیلتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔